नमस्कार फास्ट फीड न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरां ते नजर पाउने शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। केंद्र के प्रस्ताव से किसान जथेबंदियां करनगियां मंथन। सिंघू बॉर्डर से अज होवेगी किसान आगुआं की मीटिंग। केंद्र ने खेती कानूनों से 1 तो 1.5 साल तक रोक लगाने का दिता है प्रस्ताव। भलके फिर होवेगी केंद्र के नाल बैठक। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਬੈਠਕ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਸਲੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਪਮਾਲਾ। ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 22 जनवरी यानी कि कल ये मुड़ तो बैठक होने जा रही है। काबिले गौर है कि जो 10वें दौर की बैठक हुई सी उस केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के वालों किसान जथेबंदियों के आगुआं नूं एक प्रस्ताव दिता गया जिस दे विच खेती कानूनां ते 1 तो 1.5 साल तक रोक लगाउण दी गल आखी गई है अते इसे प्रस्ताव नूं एक बार फिर तो किसान आगुआं ने ठुकरा दिता है। उन्होंने कहना है कि उन्होंने ये जो संघर्ष है खेती कानून के खिलाफ है अते जो तक खेती कानून रद्द नहीं हो जाते ये जो संघर्ष है इस तरह चलता रहेगा। इस नाल ही किसान आगुआं ने यह भी स्पष्ट कर दिता है कि जेकर यह खेती कानून मसले का हल नहीं होंदा तो यह संघर्ष जो इस तरह चलता रहेगा। इस नाल ही जो किसानों को एक बार फिर तो अगली मीटिंग की डेट दी गई है जिस तो जो कि भलके यानी कि 22 जनवरी को यह मीटिंग होगी। इस तो पहले की जेकर गल करिए तो किसानों और केंद्र के विचकार जिन्नियां भी मीटिंगां हुई ने वो सारियां बेसिट्टा रही ने। 10वें दौर की मीटिंग के विच केंद्र थोड़ी किसान अगे किसान अंदोलन के अगे झुकती नज़र आई है। केंद्र के वलों इन्हां खेती कानूनों से 1 तो 1.5 साल तक रोक लगाउण दी गल आखी गई है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के वलों यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के विच लिखती देने को तैयार ने कि 1 तो 1.5 साल तक ये जो खेती कानून ने वह लागू नहीं होंगे। एक कमेटी बना के इस मसले का हल किया जाएगा। उधर जो किसान आगू ने उन्हों का कहना है कि उन्होंने खेती कानून रद्द करने तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। इस तो बिना जो इस मीटिंग के विच किसानों के वलों NIA का मुद्दा भी चुकया गया तो नाल ही शिमला के विच किसान नौजवान की गिरफ्तारी को लैके भी गलबात की गई है जिससे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के वलों जांच करवाए जाने की गल आखी गई है। केंद्र ने 1 साल के लिए खेती कानून से रोक लगाने के प्रस्ताव से किसानों ने साफ किया है कि उन्होंने संघर्ष खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए चल रहा है। इस तो घट उन्होंने कुछ भी मंजूर नहीं है। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ रिपोर्ट तैयार करके पूरी तरह रिपील करने लई एक कमेटी बना देंगे तो बाद बाकी जी बिचे MSP का मसला ये सारे वो कमेटी डिस्कस करके सरकार नूं रिपोर्ट देगी। उसके बाद वो कानून रिपील होणगे। पर असी सरकार नूं कह दिता है भी असी कानूनों नूं वापस कराउण ते खड़े हाँ। साडी कल एक मीटिंग होएगी सरकार की इस प्रपोजल ते साडी अपनी मंग दे उत्ते चर्चा करांगे। उस चर्चा तो बाद जो कुछ असी नतीजा कढ़ांगे
ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਡ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। जो आज यहाँ पे सरकार के साथ में मीटिंग हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि हम इनको 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे देंगे कि सरकार का और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ है और इसमें कमेटी बना देते हैं जो एमएसपी पर इन दोनों चीज़ों पर बातचीत करेगी। तो ये अभी बात हुई है, हम कल अपनी पूरी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद में फिर 22 तारीख में सरकार के साथ में बैठ के अपना हम जवाब दे देंगे। पूरे रूप से ये है कि जितने भी किसान हैं उनका ये है कि कानून वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी वाली रिपोर्ट लागू हो, ये सारे इशू हमारे हैं और ये कल हम चर्चा करके करेंगे। कल चर्चा इसमें देखो साड़ी अज भारत सरकार दे नाल जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है, लगभग 4 घंटे मीटिंग चली है। मीटिंग दे विच वख-वख तरह के विचार आउंदे रहे ने, लेकिन अखीरले चरण दे विच सरकार ने एक प्रपोजल साडे सामने रखी, क्योंकि साडा ये लगातार स्टैंड एक कायम सीगा कि कानून रिपील होने चाहिए है और उहदे विचों सरकार ने अंत दे विच एक गल लैके आंदी है कि इहदे च असीं इन्हां कानूनां दे उत्ते सस्पेंड करवा दिंदे आ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एफीडेविट दे के ते नाल कमेटी बनाउण दी गल कीती है, लेकिन उहदे ते फिर भी साडा जिहड़ा स्टैंड है वो सेम है पहलां दी तरह सारियां दा हजे तक कि ये कानून जिन्ना चਿਰ रिपील नहीं हुंदे उन्ना चਿਰ किसानां दा मतलब भला होण वाला नहींगा। लेकिन फिर भी साडा ये केवल असीं इत्थे 40 लीडर साहिबान पहुंचे सीगे इस मीटिंग दे विच, तो साडा जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे दे मैंबर ने वो बहुत सारे ने और इसलिए बहुत जरूरी बनता सीगा कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ मतलब परसों ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ और उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। लेकिन ਅਸੀਂ अंत ਦੇ एंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਗ ਮੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। देखिए कल मीटिंग है, मीटिंग के बाद ही कुछ बता पाएंगे, उसके पहले तो कुछ विशेष बात बताने के लिए है नहीं। बाकी लोगों ने जो बता दिया है वही बात है और जो जैसे पहले प्रोग्राम 26 वाला जो है वो एजिटेड रहेगा और कल की जो मीटिंग होगी उसमें बाकी को बात तय करेंगे। उसके बाद जो सरकार से बात होगी परसों उसमें कोई रिजल्ट निकलेगा। भी मुंडिया माड़ा जा इधर भी खबर कर ली। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर बोल रहा जी। हुणे मीटिंग चों निकल के आए हैं तो आ बस से बैठे हैं। अज जी गलबात चली आ, पहलों तो आके मंत्री तोमर, पीयूष गोयल तो पंजाब वाले मंत्री सीगे, 3 मंत्रियों ने गलबात की आ। लगभग जवाब भी सीगा उन्हां दा भी असीं खेती दे कानून वापस नहीं लैणे। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MSP 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ सोच विचार के भी कल वाली जी सांझी आ भी कल सारी दिहाड़ी किसान आगुआं की मीटिंग होगी तो मीटिंग तो बाद परसों फिर 12 बजे सरकार नाल मीटिंग करांगे। ये निर्णय होया। जिहड़ा साडा 26 का अंदोलन है वो जारी रहूगा, उहदे ते कोई असर नहीं पऊगा, वो अपनी थां कंटीन्यूटी रहूगा। और ये तो साडी जथेबंदी साहब इस ते मत हैगा भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी इस गल ते विश्वास रखदी आ भी खेती दे 3 कानून रद्द किए जाने चाहिए आ और जिहड़ा MSP ते नवां कानून लिआंदा जाना चाहिए। बाकी जो सांझी राय होगी वो बनूगी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੱਖ ਸੀਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਣ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਰਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਮੀਂਗਣਾ ਘੋਲ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਬਈ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਸੀ 40 ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ 40 ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 450 ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਉਂਡ ਲਵਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵਧੂਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੇਡ ਦੀ ਕੀ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਝਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਠੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਰਾਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਟਾ? ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 32-33 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, 26 ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 500 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, 26 ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ 8 ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਐਸਐਚਓ ਗੇਟ ਕੀਮਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਬਾਬਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਸਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਲਕਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਧਵਨ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਓਂਠ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। 4 ਬੂਹੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਗਨਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਗਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ 15 ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਸਾਡੇ 3-3 4-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਗੜਾ ਦੇਣ ਵੀ।
ਤੇ ਉਧਰ ਸਬੰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੰਥਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਬੈਠਕ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਸਲੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਪਮਾਲਾ। ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastway.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastway.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।